میں ہوں آپ کا میزبان ZBC چینل کی طرف سے امداد خان۔ آج ہم جہاں پہ لے کے آئے ہیں وہ آپ جان کر یقیناً حیران بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے۔ یہ پشاور کا مضافاتی علاقہ ہے، کگا ولا، کگا ولا یعنی ندی، ترچی ندی جس کو بولتے ہیں اردو میں۔ یہ سامنے جو مینار نظر آ رہے ہیں، سوری مینار تو نہیں ہے، احاطہ، یہ اس عظیم شخصیت کا قبر مبارک ہے جس کا موجودہ خیبر پختونخوا کے عوام پہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ہمارے تاریخ میں، تاریخ تو خیر ہمیں ادبی کتابوں میں ملے گا، ہماری درسی کتاب میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ جو مزار آپ کو دکھا دیا احاطہ، یہ عظیم شاعر، ادیب، سیاستدان صنوبر کاکا جی کا قبر مبارک ہے۔ صنوبر کاکا جی کون تھا؟ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے یہاں پہ اس گاؤں میں 1963 کو، یعنی جنوری 1963 کو آنکھ کھولی، اور یہاں سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ جا کے اسلامیہ ہائی اسکول، جس کو آج کل اسلامیہ کالج بولتے ہیں، وہاں سے حاصل کی۔ وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد یہ پھر اسی کالج میں، اسی اسکول میں مدرس ہو گئے، معلم بن گئے، درس و تدریس کے کام سے منسلک ہو گئے۔ اس جاب کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ جاب کیا، لیکن ان کی طبیعت درس و تدریس کی طرف مائل نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، سیاست، عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب عملی سیاست کے لیے انہوں نے، اس جناب نے، جو سامنے قبر ہے جو گھاس پھوس اگی ہوئی نظر آ رہی ہے، انہوں نے 1927 کو اپنے علاقے میں کاشتکاران کی ایک تنظیم بنائی ہے جس کو انجمن زمینداراں یا کاشتکاراں بولا جاتا تھا۔ انجمن کاشتکاران کے بعد نوجوانی کا زمانہ تھا، تو انہوں نے پھر اپنی ایک تنظیم دوسری بنائی ہے، نوجوانان سرحد۔ نوجوانان سرحد تنظیم بنائی، جس کو بعد میں نوجوان بھارت سبھا، جس کو اس وقت متحدہ ہندوستان میں ایک تنظیم تھا، تحریک تھا، نوجوان بھارت سبھا، اس میں اپنی تنظیم کو، نوجوانان سرحد کو مرج کر دیا۔ اور جب اس میں شامل ہو گئے تو لازمی بات ہے سامراجی سرکار کو یہ سب چیزیں کہاں پہ مطلب کہ قابل برداشت تھی، تو ان کو پابند زندان کر دیا۔ جب قید سے خلاصی ہو گئی تو انہوں نے آ کے اپنے لیے یہاں پہ ایک رسالہ، پشتوں کا رسالہ تھا، ہفتہ واری سیلاب، وہ اس کا اجرا کیا۔ اس میں انقلابی مضامین چھاپنے کے بعد انگریز سرکار نے اس کو نہ صرف رسالے کو بند کر دیا، بلکہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ بارہ کی لمبی گفتگو ہے، یہ آپ پھر ڈسکرپشن میں پڑھ لیجئے گا۔ باہر یہ قبرستان ہم جس پہ یہاں پہ آئے ہیں، یہ کگا والا کوہاٹ روڈ ہے پشاور میں، وہاں سیفن کے قریب ہے کگا والا، تو وہاں ہائی اسکول ہے، ہائی اسکول کے بالکل بیک پہ یہ قبرستان ہے، اسی میں یہ صنوبر کاکا جی کا مقبرہ ہے۔ اور یہ سامنے جو بورڈ لگائے کہ یہ جو تھا ان کا کاسٹ مومند تھا، کاکا جی صنوبر حسین مومند، ان کے والد صاحب کا نام گلفراز خان تھا، اور یہ ان نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے، پشتو شاعری بھی کی ہے، اور عمر خیام کی جو رباعیہ ہیں اس کو بھی پشتو میں ترجمہ کیا ہے، شاہ ولی اللہ کے عمرانیات و معاشیات کا ترجمہ کیا ہے، اور ایسے بہت ساری کتابیں جو ابھی تک نہ چھاپ سکے۔ وہ ہے ابن بطوطہ کے سفر نامے،
इनका तर्जुमा रहता है, अभी छापा नहीं है। और मिस्री आलिम दीन ताहा हुसैन का फितनतुल कुबरा, उसका तर्जुमा अभी तक शाया नहीं हुआ। तारीख़ इस्लाम और दीगर मुतफ़र्रिक़ मज़ामीन अभी रहते हैं। तो ये है हमारे मोहतरम काका जी सनवर हुसैन, उसका कब्र है, वहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये कब्र को तो ताला लगा हुआ है, मज़ार को ये आप देखें, लेकिन हम आपको बाहर के इहाते से दिखा रहे हैं। ये हमारा मोहसिन है, लेकिन हमने किसी जगह पे पढ़ा था कि किसी कौम पर जब सियासी ज़वाल आता है तो उनके हर चीज़ पे ज़वाल छा जाता है, चाहे माशी ज़वाल हो चाहे कुछ भी हो, आपको हर चीज़ में ज़वाल नज़र आएगा। क्योंकि हमारे इस इलाके पे सियासी ज़वाल आ चुका था, जिससे हमारे तारीख़ हमारी यंग जनरेशन को बिल्कुल पता नहीं है। आप देख रहे हैं, और ये मेरे गाइड भी हैं जो सामने आपको मोहतरम नज़र आ रहे हैं। ये मेरे टीचर भी हैं तारीख़ के हवाले से। हाँ जी, कैसा लगा आपको यहाँ का विज़िट? उम्मीद है आपके मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको इंशाअल्लाह एक नई शख्सियत से मुतारिफ़ करवाया आपको। सनोबर काका जी, आपने लाजमी इंटरनेट पे सर्च करने है, गूगलिंग करनी है सनोबर हुसैन काका जी, इसके बारे में आपको बहुत सारा मालूमात वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारे इलाके की किसी शख्सियत का जिक्र नहीं है हमारी दरसी किताबों में, किसी मीडिया में हमारे तारीख़ी हवाले का जिक्र नहीं है, तारीख़ी वाक़यात का जिक्र नहीं है, हमारी तारीख़ शख्सियात का जिक्र नहीं है। अफसोस का मकाम है। हमारे यंगस्टर को चाहिए कि अपनी तारीख़ को ज़िंदा रखें, अपनी तारीख़ को समझें। हमारी सरज़मीन इस तरह के हीरे जवाहरात से भरी हुई है, लेकिन इसको एक्सप्लोर करने, इसको दरियाफ़्त करने। तो कैसा लगा आपको? और दूसरा, यहाँ पे जो हम करें, ये कब्रिस्तान है बेसिकली, लेकिन आप देख रहे हैं कब्रिस्तान में पीछे ये स्कूल बने हैं, कब्रिस्तान की सरज़मीन पे बने हैं। ये भी बड़े अफसोस की बात है। गवर्नमेंट के पास फ़ंड की कमी तो नहीं होती, लेकिन ये प्राइमरी स्कूल है, वो हाई स्कूल है, और ये पीछे कब्रिस्तान है कगावाला में। ये हर किसी बंदे को पता है काका जी का मकबरा कहाँ पे है। तो आप काका जी के कब्र पे आ सकते हैं, वक्त की ज़रूरत इसकी चाबी मिल सकती है, आप किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में बाकी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम इसकी तफसील लिखेंगे। लेकिन मुझे दिली खुशी भी हुई कि यार इनके मज़ार पे आज हाज़िरी का मौका मिल गया। दूसरी बड़ी खुशी हुई कि जो सैफन का चौक है कुवाट रोड के पास, वहाँ पे सनोबर काका जी का बोर्ड भी लगा हुआ था TMA की तरफ से। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी शख्सियत का किसी न किसी ने तो याद रखा हुआ है। आपके जहन में कोई शख्सियत हो, आपके जहन में कोई तारीख़ या वाक़या हो, आपके जहन में कोई और मकामात आपने विज़िट करने हैं, तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको इंशाअल्लाह वहाँ लेके जाएंगे। आपको कैसा लगा आज का विज़िट? जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह अगली मंजिल पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।